ተወኩል የትክክለኛ ሙእሚን መገለጫ ባህሪ አድርጎ አላህ ይገልጸዋል ቁርአን ላይ فقد جعل الله تعالى من الأوصاف الأساسية للمؤمنين الصادقين ትክክለኛ ለሆኑ ሙእመናኖች መገለጫ ባህሪ አድርጎታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إنما المؤمنون إنما ምትለውች በአረበኛ ቋንቋ አዳቱ ሐስሪን ትባላለች እነዚህ እንጂ ሌላ አይደሉም ማለቷል إنما المؤمنون مؤمنان مالتكو نماناتو الذين إذا ذكر الله سيوسا وجلت قلوبهم لباتشو يدنقطال نزيناتشو وإذا تليت عليهم آياته يسوان قصوش سينببو زادتهم إيماناتشو زادتهم إيماناتشو يجمرال قرآن سيسمو محاضرة سيسمو يا الله نيغر سيسما إيماناتشو يبرتال ليلا بحرياتشو من أمتا وعلى ربهم يتوكلون الله سبحانه وتعالى بتشانو ميدقفوت الذين يقيمون الصلاة صلاة بتككل ميقوماتنا ميسجدوا አይደለም ميقومات استقاكلوا وقتان خشوعا أدوان تبقوا ميسجدوات ومما رزقناهم ينفقون كستناچو ጸጋ ደሞ ይለግሳሉ ኡላኢክ ይሄም መስፈርት ያሟሉ ሰዎች هم المؤمنون حقا ትክክለኛ ሙእሚኖች ማለት እነዚህ ናቸው አየህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛ ሙእሚን ማለት እነዚህ ኢነማ በሚል ነው የጀመረው እነዚህ እንጂ ሌሎች አይደሉም ሙእሚኖች ከነዚህ ባህሪያት ውስጥ ምን ገለጸ وعلى ربهم يتوكلون ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የሚደገፉ ናቸው بل فوق هذا كذهم بلا الله سبحانه وتعالى جعل الله تعالى التوكل شرطا للإيمان يا عند سو تككلنيا إيمان لو لمبالو مجلجا بحر يدرغوتال إيمان كلله توكل كلله إيمان الله ميلان الله سبحانه وتعالى وعلى الله على الله بس لي بعد الله لي فتوكلوا تدقفوا إن كنتم مؤمنين بتككل مؤمنا ننكالاتشو مؤمنا بالله مننا الكالاتشو بسو بتشا تدقفوا والمعلق على شرط ينتفي بانتفائه بأند نجر لي تنتلتل السوس يدك أبري ودكال فإذا انتفى التوكل انتفى الإيمان توكل كللا إيمان يلم إلى الله سبحانه وتعالى التوكل تلك درجان يالله إذن توكل عندنا الدرجة كاللو توكل من مالتنا ما هو التوكل توكل يقول هو التفويض إلى الله في كل حال بيت يوم تجباجاتين لا الله سبحانه وتعالى جمستت الله سبحانه وتعالى لي ممكات مالتنا حقيقة التوكل من دينه بزوجاتين يالتردان ونتب هينو إن شاء الله يتوكل تككلنيا مجلجو معنا من دينه تككلنيا توكل مال الترجم الاعتماد على الله مع اتخاذ الأسباب الله سبحانه وتعالى لي مدقف كن سببنا درسه يسي سببون تدرسه له ميقباون زقجت تدرقال له كذاك الله سبحانه وتعالى لي تدقف له علماء من يلالو وحصل للناس فهم خاطئ لهذه العبادة لا توكل لميبالو الله نمجزات أينت سوتش يتساسات جنزابي زوال يلالو علماء فالذي يرتبط بأذهان الناس سوش جنكلات ليال لو يتوكل معنا أن لا يتناول الدواء مدموسد وأن لا يعمل على مسرات وأن لا يدرس جيدا بدنب على ماطنات بدنب على ممار ويقول أنا متوكل أنا عدو الله إني الله أن متأرى باك الله تمكتشالو إلال قال العلماء من قالوا هذا كلام خاطئ يهي تساسات نقرر تككلنيو توكل مالت حقيقة التوكل بأكاله لتسرانو بمنتهى القوة اسكما جرشا يا هل في السامي درس كأنه ليس هناك توكل لك توكل يلم يتبالك يمثل بأكال السببون تدرسال اسكاجاف درس كذابها لسا وتتوكل على الله كأن ليس هناك جوارح كذابها لا الله سبحانه وتعالى لتدقف له لك يا درسكو سبب عندما يتقم يحل تقبابا الله سبحانه وتعالى لي تدقف له منم سبب على درسك يحل سبب بتككل تدرس لك الله لي ما توكل اسكي مسل درس
علماء منالو القلب منقطع عن الأسباب متصل بمسبب الأسباب قلبه أكاله سببون يدرسال يسرال مركاتو توطاله تكفراله تاطناله تقرطاله إيه أكال الجوارح إيهن يسرال قلبه السا لك سبب على درسكال الله سبحانه وتعالى تنطلطلاله الله أكبر من يالو تشاتشنا نيم بتكل فهم يادرغناو والجوارح تأخذ بالأسباب أكالاته أسبابوتشن يادرسال ليل نهار لليتم كنم فهو يعمل ويتناول الدواء ويدرس ويبحث عما قد ينفعه ودم يتقمو نجر يفلقال يسرال يكفرال قلبه دموك ود الله سبحانه وتعالى بتشي يقرطال بتكلهم فهم ارغاچوتال توكل تككلنيو أكال السبب يادرسال قلبه دمو سبب يالا درسكال ود الله تتقال بتككل مردات لبني توكل معنا قال سهل بن عبد الله مبالو تلك عالم من يلالو من طعن في الحركة فقد طعن في السنة حركان تنكساكسو سبب ماز يلم يالا سنة لي هيسا قربال تجتوال سنة ينبي سنة ومن طعن في توكل دمو يتجسو يطعن يدرجسو فقد طعن في الإيمان إيمانا يوجز يتجنو إيمانا فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم توكل يا نبي صلى الله عليه وسلم هنيتاچو حالاتچو نو والكسب سنته أسباب مدرس مكسب مسرات دمو سناتچو نو فمن عامل على حاله فلا يتركن سنته يا نبي صلى الله عليه وسلم حالاتچو ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መወከላቸውን ያዘ ሰው ሰበብም ይይዙ ነበርና ሱናቸውንም አይርሳ ይላል ይሄ اتخاذ الاسباب سبب ማድረስ በአካልህ ሱነቱል አንቢያ የነቢያቶች ሱና ነው ፈለግ ነው ቁርአንን የተመለከትን እንደሆን ነቢያቶች ሱናን በትክክል ሲያደርሱት ያለ وهذا يعقوب عليه السلام نبي الله يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام ልጃቸው ነብይ ነው ልጃቸው አንድ ህልም የሚገርም ህልም ያያል ኢሻራ ያህል በህልሙ ህልሙ ያየው ህልም ምንድነው 11 ከዋክብቶች ፀሐይና ጨረቃ ስጁድ ሲወርዱለት ያያል اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لساجدين ጨረቃ ፀሐይ ከዋክብቶች ስጁድ ሲወርዱለት በህልሙ ያያል ለአባታቸው መጡና يا أباتي اندي አይነት ህልም አየዋሏቸው ነብዩላህ ያዕቆብ ይሄን ህልምህ እንደፈለክ አውራው ለማንም ብትናገር ማንም አይደርስም እኔ የነብይ ልጅ አይደል አላሉትም ምን አሉት ያ ቡነያ አንተ ልጅ لا تقصص رؤياك على اخوتك ይሄን ህልምህን ለወንድሞች እንዳትነግራቸው فيكيد لك كيدا ተንኮል ያሴሩብሃል ደባ ይሰሩብሃል እኛ 11 ናቸው ወንድሞቹ ተግባባን እኛን ለወደፊት ይሰግዱልኛል ብሎ እየተናገረ ነው ብሎ ሒስድ ይገባቸውና ባንተ ላይ ተንኮል ሊያሰሩ ስለሚችል ያ ቡነየ لا تقصص رؤياك ህልምህን እንዳትነግራቸው እሺ ሰበቡን አድርስ አሉት ህልምህን በመሸፈን ሰበቡን አድርስ እንጂ አንተ የነብይ ልጅ አይደለ ማንነካል ይሄም ህልምህ ለወደፊት ትልቅ ሰው እንደምትሆን ያመላክታልና አብሽራ አትፍራ አሉት لا تقصص السبب يصدقوا አሉት ከዚህም አልፈው ነብዩላህ ያዕቆብ ኢየሱስን እንዳሉት የፈሩት ነገር አልቀረም ወንድሞቹ ሒስት ውስጥ ገቡና ጉድጓድ ውስጥ ጨመሩት ከጉድጓዱ ወጥቶ ተሸጠ ብቻ ኢየሱስ ጠፋቸው ከዛም ኢየሱስን ፍለጋና አገሪቱም ድርቅ መጥቷት ስለነበረ እህል ፍለጋ ልጆቻቸውን ሲልኩት 11 የሚያምሩ ወጣቶች ነበሩ አንድ ምክር ሰጣቸው ሰበብ እንዲያደርሱ ምን አሏቸው ያ በንየ እናንተ ልጆቼ لا تدخلوا من باب واحد باند በር ተሰብስባችሁ ጋብላችሁ አትግቡ وادخلوا من ابواب متفرقه ተነጣጥላችሁ በተለያየ በር ግቡ አሏቸው ሙፈሲሮቹ ምን ይላሉ እንዲያሉበት ምክንያት ነብዩላህ ያዕቆብ አለይሂ ሰላም ልጆቻቸው የነብይ ልጅ ስለሆኑ ያምራሉ በጣም ውበት ነበራቸው የሰው አይን እንዳያጠቃቸው ብለው ነው ይላሉ ሙፈሲሮቹ ሌሎች ደግሞ ምናሉ አይ ከፖለቲካ የተያዘ ጉዳይ ተሰብስበው አንድ ላይ ሲገቡ የሚስር የግብጽ ሀገር ንጉስ ሌላ ተንኮል እንዳያስብባቸው ብለው ነው ይላሉ ይህም ሆነ ያ ግን ሰበብ እንዲያደርሱ ነገሯቸው
ምን አሏቸው لا تدخلوا من باب واحد ባንድ በር እንዳትገቡ وادخلوا من ابواب متفرقه ተነጣጥላችሁ በተለያየ በር ግቡ አሉ ግን ይሄን ስላችሁ ሰበቡን አድርሱ ነው እንጂ وما اغني عنكم من الله من شيء ከአላህ ዘንድ የምጠቅማችሁ ምንም ነገር የለም ان الحكم الا لله ፍርዱ ለአላህ ነው عليه توكلت አላህ ላይ ብቻ ተደግፌያለሁ وعليه فليتوكل المتوكلون ተመኪዎች በሱ ላይ ብቻ ይመኩ ዑለማ ምን አሉ وهنا يكون التوكل حقا ሰበቡን አደረሷል እንዲህ ብላችሁ ግቡ እንዲህ ብለው መመሪያ ሰጥቷል ሰበብ ነው ይሄ ከዚህ በኋላ ነው ተወኩል ትክክለኛው የሚመጣ ምን አሉ ትክክለኛ በአላህ የሚደገፉ ሰዎች በሱ ብቻ ይደገፋሉ ሰበቡን ግን አድርሰዋል ልጃቸውንም ዩሱፍ الصديق ነብዩላህ ዩሱፍንም ብንመለከት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተነበሩበት የእስር ቤት ህይወት አወጣቸውና የሚስር ንጉስ አደረጋቸው ጠቅላይ ትልቅ ሚኒስተር አደረጋቸው وكذلك مكننا ليوسف ዩሱፍንም እንደዚሁ አስመቸነዋል ግብጽን እንዲመሯት አደረገ ያኔ እሳቸው ዘመን እስር ቤት ውስጥ ያሉ ንጉስ ከመሆናቸው ትልቅ መሪ ከመደረጋቸው ፊት ንጉሱ አንድ ህልም ያየው ህልም ምንድነው 7 ከሲታ በሬዎች 7 ወፍራም በሬዎችን ሲበሉ ያያል የዚህን ትርጉም ህዝቡን ጠይቆ ቢጠይቅ ሊያቆለት አልቻሉ ዩሱፍ ሄደው ሲጠየቁ ፈቱለት ፍቹ ምንድነው 7 የጥጋብ አመት ይመጣል ከዛ በኋላ 7 የረሃብ አመት ይመጣል ብለው ሲፈቱለት ንጉሱ ያን የረሃብ አመት ሊቋቋም የሚችል ለዚህ ፕሮግራም ማውጣት የሚችል ህልሙን ከፈታው ውጪ ሊኖር እንደማይችል አወቀና ዩሱፍን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ ሾማቸው ንጉሱ ወንበሩን ብቻ ይዞ ነው ቁጭ ያለው ዩሱፍ ያኔ ፕሮግራም አወጡ ሹፍ ሰበብ እንዴት እንዳያዙ ፕሮግራም እቅድ እንዴት እንዳወጡ ተመልከት ምን አደረጉ ለሰባት አመት በጥጋብ አመት 7 አመት ውስጥ እንዲመረት ምርት አደረጉት 7 አመት ከተመረተ በኋላ ማዓሱምቡሊሂ ከሱምቡሉ ከነፍሬው ከነዘለላው ምርቱ እንዲቀመጥ እንዲከዘን አደረጉ 7 አመት የሚከዘን እህል ትንሽ ትንሽ እየበሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ለድርቁ 7 አመት የሚሆን ያ ትርፉ ምርት ይቀመጣል من قالوا ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون لأن أنت استحسان يعني ادخار كم تاسكمتوت وجه ያለውን ትታችሁ አስቀምጡት ከዛ መጥፎ 7 አመት ይመጣሉ 7 ከባድ شديد የሆኑ አመታቶች የድርቅ ዘመን ይመጣሉ ያኔ ከሱምቡላው ከነዘለላው የተቀመጠው የወጣ ተመቶ ለችግረኞች ያኔ ይሆናል አሉ شوف የ7 አመት ፕሮግራም እንዴት እንዳወጡ ስለዚህ 7 አመት እህል ተከማቸ ከነዘለላው ተቀመጠ 7 አመት ደግሞ ድርቅ መጣ ያየወጣ ለህዝቡ መታደል ተጀመረ ህዝቡን ለማዳን ከዛ በኋላ ሙሉ ተበልቶ አላለቀም ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ከዛ በኋላ የዝናብ አመት ሰዎች የሚረዱበት አመት ስለሚመጣ ለዛ ዘመን ደግሞ ዝናብ ሲዘንብ የሚዘራ ትንሽ እህል ያስፈልግ ነበር ዩሱፍ ምን አሉ ለዛ ነው إلا قليلا مما تحسنون ጥቂት መቅረት አለበት አሊያ ዝናብ መምጣቱ ዋጋ ይኖረው እሰይ ዝናብ ሲመጣ የሚዘራ ትርፍ ምግብ ያስፈልጋል الله أكبر تخطيط عجيب የሚገርም ስርዓት ነው ለ7 አመት የጥጋብ ዘመን እንዲመረት አደረጉ በዛ በተመረተው 7 አመት ሙሉ ድርቁ እንዲሸፈን አደረጉ ከዛ በኋላ ድርቁን ካሳለፉ በኋላ ባዶ አልቀሩም ያስቀሩት ደግሞ استحسان ትንሽ ያስቀሩት እህል ነበር ያ እህል ደግሞ ዝናብ ሲመጣ ተዘራ እንደ አዲስ ሰላም ሰፈን ሀገራቸው ላይ እና ይህ ተخطيط ፕሮግራም ማውጣት ሰበቡን ማድረስ የነቢያቶች ሱና ነው መርየም الصديقة መርየም عليها السلام ብናይ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚገርም ሁኔታ ሰበብ እንድትያዛት እንመለከታለን ቁርአን ላይ መርየም እንደምታውቁት ነብዩላህ ዒሳን عليه السلام በተአምር አርግዛው ህዝቡ እንዳያት በረሃ ላይ ወጣች ከዛም በረሃ ላይ ያለች ምጡ መጣባት فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ምጡ የገፈትራት ከደረቀ የተምር ዛፍ ላይ ሄዳ ተደገፈች ምጡ ጸናባት ድንግል ናት ለጋ ወጣት ናት አዋላጅ ሰው ከጎኗ የለም እጇን እግሯን የሚይዛት እንኳን ብቻዋን ምጥ እናቶች ታቆታላችሁ የምጥን ከባድነት ብቻዋን አማጠች ደከመች ራሷን እስክትጠላ ድረስ
መጨረሻ ዒሳን ወለደች በዛ ድካም ላይ ያለ ምግብ አስፈለጋት አላህ ሊመግባት ፈለገ ዝም ብሎ ግን በመላእክት አምጥቶ ቢያላላት ምን አላት በቀራት ኃይል በተንጠፈጠፈው ኃይሏ ሰበብ ማድረስ አለባት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምናል ወሁዚ ኢለይኪ አንቀሳቅሽው ወሁዚ ኢለይኪ بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا የተምሩን ዛፍ ወዝወዝ አድርጊው እንዴት ብላል ታደርገው ትችላል የተምር ዛፍ ደረቅ የተምር ጅስዑን ነኽላ 10 ወጣት ቢገፉት እንኳን መንቀሳቀስ አይደለም አላህ ግን ምን አለ ወሁዚ ኢለይኪ بجذع ነካ አድርጊው በቀራት ኃይል ሰበብ ማድረስ አለባት ያኔ መሬም ስትነካው ለሷ ከራማ ነው እንዳለ እርጥብ ተምር ወረደላት ወኩሊ ወሽረቢ ወቅሪ አይነ ቢተጂ አይነሽ ልጅሽ ላይ ያሳርፍ ያለ ዑለማ ምን ይላሉ በቀራት ኃይል መሬም አለይሂ ሰላም ሰበብ ማድረስ አለባት አላህ ይሄ ሰበብ ማድረስ የነቢያቶች ሱና ነው شاعر الإسلام من ይላል لو شاء الله أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب الله እኮ ዝም ብሎ ሊመግባት ይፈልግስ አንቀሳቅሽ ሳይል ሊመግባት ይችል ነበር ግን ሰበብ ማድረስ ሁሉ ነገር ጋር የተያዘ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተፈጥሮ ሲፈጥራት ሰበብን ከሙሰቢባቱ ጋር በማያያዝ ነው ኢንሻአላህ የቁርአንን አስተምህሮት ስንመለከት ቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ሰበብን የተፈጥሮን ህግ አክብረን ሰበቡን አድርሰን እንድንሄድ ያዘናል القرآن يأمر برعاية الأسباب ቁርአን ላይ ይሄ ነው የምናገኘው وأعد لهم ما استطعتم من قوة ይላቸዋል ከኃይል የቻላችሁትን ያህል ተዘጋጁላቸው ومن رباط الخيل ፈረሶችን በመጋለብ መሳሪያ በማዘግ ተዘጋጁላቸው እኛ ሙእሚኖች ነን ጌታችን አላህ ነው አላህ ይረዳናል የሚባል ነገር የለም ሰበቡን አድርሱ ሁሉ ነገር ይዞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ሰበብ መስራት ይችላል ነገሩ ኩን ፈየኩን ግን አዘዘን ዒባዳ ነው ሰበብ ማድረስ ራሱ እንደ ሶላት እንደ ጾም ዒባዳ ነው ማድረስ መቻል አለብን አላህ ምን አለ ወአዕዱ ለሁም ለጠላቶቻችሁ ተዘጋጁላቸው ማስተጣዕቱም من قوة የምትችሉትን ያህል ከኃይል ተዘጋጁላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የህይወት ተጨባጭና እንዲህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው አያቁም ይላል ኢማም ኢብኑ አልቀይም ዛዱል መዓድ የሚባል ኪታባቸው ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው አያቁም ዲራ የብረት መከላከያ የጦር መከላከያ ልብስ የለበሱ ቢሆን እንጂ ከዚህ አልፎ ኡሁድ ጦርነት ላይ 2 ዲር አድርገው ነበር ሱብሃንአላህ 2 ዲር አድርገው ለብሰው ነበር የወጡት إذن يمؤمنوش أقوى من دنو نبذر الحب ونرجو الثمر من الرب فريون انزرالن انكوتكوتالن وهانات اتالن عرمون ننقلالن فريون وتيتون كالله انطبقالن سبب اسكج عفنا درسالن كزوار يا رب أنت كالفكت كلت ጥሩ ምርት ሊወጣ አይችልም እባክህን ይሄን የሙእሚን አካሄድ روى الترمذي من حديث أنس باستلالفتنا الترمذي بزقبت حديث لي قال رجل عند سؤال يا رسول الله أنت يا الله ملك تنياوي أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل جملون يزوك النبي صلى الله عليه وسلم قام مسكين لي قبع نبر من هالاتشو أنت يا الله ملك تنياوي إتشن جمالين لفتات لك كاتب الله لوكل للتوات مريتي الله نص الله نت الله يطبقልኛል ወይስ ለሰራትና በአላህ ለወከል አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሱም ለኡመታቸው የሚጠቅም ትልቅ ምክር ሰጡን ምን አሉ اعقلها وتوكل እሰራትና በአላህ ላይ ተመካ ሰበቡን አድርስ በደንብ ሰር ለዛኔ ሀገሬ ሰው ምን ይላል ግመሌን ማስራለው በአላህ መወከላለሁ ይላል ትክክለኛ የተወኩል ግንዛቤ ማለት ይሄ ነው እህቴ እንበል ትዳር ባልደረባ መጣልሽ ይስታዩ ዲነኛ ሊመስል ይችላል ማጥናት አለብሽ ሰበቡ ማድረስ አለብሽ አላህ ይበቃኛል አላህን ያመጣልኝ ይሄን ትዳር ምንም አልሆንም የሚባል ነገር የለም ልጁ እንዴት ነው ዲኑ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ዲኑንና ስነ ምግባሩ የምትወዱት ሰው ከመጣ አጋቡት እንዳሉት ይህ መስፈርት አሟልቷል አخلاቁ እንዴት ነው ዲኑ እንዴት ነው ሱብሂ ሶላት አመልጦም ወይ ዳዕዋ ለይስ ዲኑ እንዴት ነው ይህ ማጥናት አለብሽ ባልሽ የመጣልሽ በደም ማንነቱን ታጣሪያለሽ አላህ ይተመክያለሽ ግመልሽን ታስሪያለሽ
አላህ ላይ ትወከያለሽ ትክክለኛው የተወኩል ፈህም ይሄ ነው ሰበብ እናደርሳለን ከዛ ወዲያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይሩ እንዲመርጥልን አላህ ላይ እንመካለን